सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰ ਖਾਸ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ SFJ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਨ। देश ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ SFJ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੋਕੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ। ISI ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। दहशतगर्दी हुण नहीं होवेगी सहन। भारत ने लगाया SFJ ते बैन। सोशल मीडिया ते हमेशा भारत अते पंजाब के खिलाफ जहर उगलण वाली जथेबंदी सिक्स फॉर जस्टिस ते भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। जथेबंदी नूं गैर कानूनी करार दिंदे होए देश च इस दीआं सरगर्मियां ते पूर्ण तौर ते रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ हुई केंद्रीय कैबिनेट ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकू एक्ट 1967 की धारा 3 तहत SFJ ते पाबंदी लगाउण दा फैसला कीता। दरअसल बीते कुछ महीनों दौरान कौमी जांच एजेंसी पंजाब अते उत्तराखंड पुलिस ने SFJ के कारकुनां खिलाफ 12 केस दर्ज करदिआं 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया सी। तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि इन ग्रुप्स का अपने खुद के कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में उनका कोई सपोर्ट बेस नहीं है। जहाँ तक भारत का सवाल है, हम जो हमारे इंडियन कम्युनिटी बाहर हैं, जो कनाडा में है, जो दूसरे देशों में है, उनके साथ हम संबंध बनाने की पूरी कोशिश करते रहें। उधर केंद्र के फैसले का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ISI की हमायत हासिल जथेबंदी दीआं भारत विरोधी वखवादी कार्रवाइयां तो देश की सुरक्षा लिए यह पहला कदम है। उन्होंने कहा कि SFJ नाल दहशती संगठन वजों सलूक किए जाने की लोड़ है। सेंट्रल सरकार ने सिक्स फॉर जस्टिस पन्नू है एक बंदा अमेरिका दे विच जो गड़बड़ कराने की कोशिश करता साडे मुल्क के खिलाफ, अमेरिका विच भी और कैनेडा विच भी, उस जथेबंदी नूं इन्होंने बैन कर दिता है। ये मैनूं बड़ी खुशी हुई है ये सुन के। और इहो जे बंदे जिहड़े देश नूं लोगां नूं देश के खिलाफ भटकाउंदे ने, इहो जे बंदियां दी कोई थां नहीं इत्थे। और मैं आस करदा कि होर जिहड़े मुल्क दोनों अमेरिका और कैनेडा जिथे ऑपरेट करदे वो भी कोई कदम इहदे खिलाफ चुकन। SFJ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ SFJ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। कुछ दिन पहला पन्नू वालों पंजाब के DGP ਨੂੰ वीडियो मैसेज राही धमकी दी गई सी। खैर, भारत ने दहशतगर्दी सरगर्मियां ਨੂੰ हवा देने वालियां ਨੂੰ चेतावनी दी है कि अजिहियां हरकतां ज्यादा देर नहीं चलणगियां। ब्यूरो रिपोर्ट BTC न्यूज़। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਰ ਆਗਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ISI ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਮਰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं कि ਇਹਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ देखते हैं। सर, सिख फॉर जस्टिस उसको भारत सरकार ने एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अब बैन कर दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो सही बात है, बैन तो होना ही था उनको। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अलगाववादी तत्व हैं और वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी रहे। आतंकवाद को बढ़ावा उससे मिल रहा था, लेकिन महज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से काम नहीं चलेगा। बैनिंग तो सभी पार्टी ने वेलकम किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ पंजाब में इस समय जो एलिनेशन यूथ के अंदर हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना है। यूथ का एक तबका जो है वो ड्रग की तरफ बढ़ रहा है
और दूसरे में पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है कि वो आतंकवाद की तरफ भी उसको लाने की कम से कम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान लगातार इस तरीके की हरकतें करता रहा, जैसे आईएसआई थी वो पहले कश्मीर में लगातार ये हरकतें करती रही, अब आईएसआई के थ्रू ही इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आईएसआई इनको बाकायदा फंडिंग कर रही है कि ये लोग पंजाब को अब डिस्टर्ब कर सकें। देखिए, आईएसआई की जो नीति थी वो कश्मीर में काफ़ी हद तक फेल हो गई है। वो जो सोच रहे थे कि अराजकता फैला देंगे, इनस्टेबिलिटी फैल जाएगी, वो करने में असमर्थ रहे हैं। अब उनका मानना ये है कि बॉर्डरिंग स्टेट है, दूसरी बगल से जुड़ी हुई कश्मीर से भी, अगर पंजाब में इनस्टेबिलिटी होती है तो कश्मीर में उनको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उनकी काफ़ी समय से ये कोशिश है कि वहाँ पे इनस्टेबिलिटी फैलाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत उनको कामयाबी मिलेगी। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सक्रिय होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो जो बेसिक डिमांड्स हैं कम से कम उनको एड्रेस करें। सिख फॉर जस्टिस 2020 रेफरेंडम की बात करते हैं कि पंजाब में रेफरेंडम करवाया जाए, अलगाववाद की बात की जा रही है, तो क्या माने जाएं इन चीज़ों के, ख़ास तौर पे हमारे जैसा मुल्क जो कि लोकतंत्र का मुल्क है? देखिए, ये भड़काने की कोशिश है और अलगाववाद को आगे बढ़ाने के मेथड्स हैं। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं इस रेफरेंडम में उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई लोग आएंगे ज़्यादा इसमें, लेकिन एक मसला खड़ा कर दो और उसके बाद एक नई डिबेट शुरू करा दो अलगाववाद से जुड़ी हुई, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये एक जर्नी होती है। पहले कंजर्वेटिज्म वहाँ स्प्रेड करते थे, फिर उसके बाद अलगाववादी तत्वों को, अलगाववाद को स्प्रेड करना, एक्सट्रीमिज़म, कंजर्वेटिज्म, फिर एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीमिज़म से मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है, लगता है कि इन सब चीज़ों का असर करतारपुर साहब कॉरिडोर पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। उससे पहले वो चाहते हैं कि सिचुएशन बिगड़ जाए, वहाँ हालात बिगड़ जाए, और फिर उसके बाद करतारपुर में उनके अपने प्लान्स थे जो उनको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि करतारपुर में बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो हम वहाँ पे आतंकवाद को लेके प्रचार करेंगे, एक्सट्रीमिज़म के बारे में बात करेंगे, 84 के दंगों के बारे में बात की जाएगी, जैसे दूसरे गुरुद्वारों का वो वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करतारपुर के भी कर। लेकिन जो फुल प्रूफ मैकेनिज़्म अडॉप्ट हो रहा है वहाँ पे, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। एक तो बड़ी संख्या में लोग भी नहीं चाहते कि वो आएँ, और वहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है उससे पहले रोड और उन सब के बनने में, उस पर अभी काम काफ़ी स्लो है। हालांकि अभी कुछ दिनों के बाद एक मीटिंग होने वाली है, उसमें उम्मीद की जा रही है। जनरल कमर आगा साहब सन जो कि दस रहे ने कि भारत सरकार ने जो कदम चुक्या है बिल्कुल ਉਹਦਾ स्वागत करना चाहिए, लेकिन सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SFJ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਬੈਟਰ ਲੇਟ ਦੈਨ ਨੈਵਰ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਊਟਗਰੋਨ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ
ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਓਵਰ ਦੈਟ ਫੇਜ਼। ਇਹ ਜੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਹੈ। ISI ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਮਨੀ। ISI ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੋਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਇੰਡੀਆ ਪੱਕਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SFJ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SFJ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਨੂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ UK ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ। ISI ਸਮਰਥਕ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SFJ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 2019 ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, UK ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ SFJ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ISI ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ISI ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਸ਼ੀਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550ਵਾਂ कार्यक्रम 550 वर्षा कार्यक्रम हो रहा है। पूरे विश्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ 14 ਜੁਲਾਈ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IG C ਪੌਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਸੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखो, जब तक एंड गेम पंजाब च हो गई, जब टैररिज्म ख़त्म हो गया, उस तो बाद जिदियाँ भी ये ऑर्गेनाइजेशन प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन सन, ये ज़्यादातर इन्होंने अपना सिर उठाया बाहरलियाँ कंट्री विच, कनेडा विच भी है, यूके च भी है। इन्हां कंट्री च इन्होंने गाहे बगाए थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ जोर शोर लाते रहे कि किसी तरह खालिस्तान मूवमेंट नूं जिंदा रखा है। उस वक्त इन्हों जिहड़ी सपोर्ट मिलती सी, उदों इन्हों सपोर्ट मिलती सी बब्बर खालसा की, और उत्थे बैठा होया सी वधावा सिंह लाहौर दे विच, और उस तो बाद उस सपोर्ट नूं ISI वाले उन्होंने शह देंदे रहे पाकिस्तान तो ISI शह नाल ये आदमी कुछ ना कुछ अपना सिर उठाते रहे। ये भी साबित होया कुछ केस पिछे जे रजिस्टर्ड होए ने, पुलिस ने रजिस्टर किए ने पंजाब दे विच, जिहदे विच इन्हां दी सपोर्ट साबित हुई है कि इन्होंने बाहरों उन्होंने सपोर्ट दी। उन्होंने रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जिथे जिन्होंने उत्थे सिर उठा, जो बैठे हुए सन साइलेंट सैल्स कुछ खालिस्तान के, उन्होंने इन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी, या तो रुपए नाल या किसी तरीके दे नाल हथियारां दा। ये सपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ केस भी रजिस्टर किया, 10-11 केस, मैं चंगा पूरी तरह याद नहीं, 10-11 केस है। तो हुण हिंदुस्तान ने रवैया सारा सख्त कर लिया। सख्त रवैये के थले उन्होंने कहा जी इन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के थले बैन कर दिता जाए। लगता सर कि इन्ना जिहड़ी सिक्स फॉर जस्टिस इहनूं ISI सपोर्ट करदा है डायरैक्टली अनडायरैक्टली? बिल्कुल सपोर्ट करता सी हर हाल एक, लेकिन हुण रिसेंटली अबाउट 2 महीने पहले जो एक करतारपुर कॉरीडोर का मामला आया, उस वेले कर पाकिस्तान ने कहा असी भी सिक्स फॉर जस्टिस नूं बैन कर रहे हैं, लेकिन कोई फॉर्मल इंटीमेशन साडे कोल नहीं आई इंडिया को कि उन्हें बैन किया कि नहीं, ये उन्हें क्या बैन करते हैं। तो ISI सपोर्ट रही है। इस हालात दे विच अजे इहो जी गल नहीं है कि पंजाब दे विच लोग बिल्कुल रिबेलियन खड़ा हो गए। ये बाहरले आदमी नूं एक शह मिली है, वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वास्ते साइमल्टेनियसली फॉरन कंट्री की गेम प्लान कुछ हो रही होंगी है, वो चाहते किसी ब्रीड करते रहो इंडियन फोर्सिस नूं, ये लगे रहने दे पिछे। तो ये कई एक चीज़ां इकट्ठियां हो जांदियां ने, जिहदे करके मामला ज़रा थोड़ा जिहा खराब हो जाता है। बैन करना कदम सही है? देखिए, बैन करना जहाँ तक मैं समझना अंडर सेक्शन 3 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये किसी तरीके से इन्हों टैररिस्ट के थले बैन करेंगे वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हों का अजे तक कोई डायरैक्ट इन्वॉल्वमेंट इन्हों के 7-8-12 आदमी ने टोटल, इन्हों के यूथ जोड़े या दूसरे जिन्हें ज्वाइन किया वो तो ऑनलाइन ज्वाइन ने। तो क्या वो रिसेंटली टैररिस्ट एक्टिविटी एक्ट किया कि नहीं, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਅਨਲॉफुल ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁੱਡ ਜੁਆਇਨ ਇਟ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਲॉफुल ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਥ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।